दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्रिस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के हर एक बच्चों के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर की वृद्धि, दैवीय स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रेम और समृद्धि उनके जीवन में काम कर रही है। वे हमेशा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार
चल रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है। तो आइए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सुसिकेरो बजाला बारे बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रोस के मोरे बात है उसके रबांडला बुंडला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रलास के आंद्रोस के रबांडला बुंडला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा और आंद्रा ला कर आंद्रलास के आंद्रोस के रबांडला बुंडला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे आंद्रा ला कर आंद्रलास के आंद्रो दोनों बच्चों में जुड़न बच्ची के आंद्रलास के आंद्रलोस के आंद्रा ला कर आंद्रो और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा बुंडला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे आंद्रा ला का मोदी आंद्रलास के आंद्रलोस के रबांडला बुंडला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे आंद्रा ला कर आंद्रलास के रबांडला बुंडला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुश रे बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रो और आंद्रा ला कर आंद्रलास के आंद्रलास के आंद्रो और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर आंद्रा ला कर आंद्रा ला करे आंद्रलोस के रबांडला बुंडला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुशे और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रलोस के और बांधले बुंडला बात चंदली का जिन तेरे बकोन तरह बुशे और बुश करे बोटा का बगराटी के बुशा कर बरा आंद्रा ला कर आंद्रलोस के आंद्रा ला कर आंद्रो धन्यवाद परमेश्वर का देश इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया। हे हे हमें एक चुना हुआ वन सच बुलाए दिखाने उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम हैं एक चुना हुआ वंशज, एक चुना हुआ वन सच बुलाए दिखाने उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मेरे को जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं को हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता चमकारों को कहता बाका जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं समझ जाता चमकारों को कहता बाका जीवन जीता मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंशज बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं हम हैं हाँ। हम है एक चुना हुआ वंशज बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की और मैं जानता हूँ मैं कौन। जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता मैं वो हूँ जो वो कहता वहाँ हूँ जहाँ कहता
मेरे पास वो कहता मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ में चलता, इंकारों को करता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ में चलता, इंकारों को करता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं कौन हूँ मैं जानता, कौन हूँ मैं जानता, मैं कौन हूँ मैं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप आशीषित है। ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज दिनांक 7 नवंबर और आज का संदेश है परमेश्वर की योजना में चलो। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 3 यूहन्ना उसका 1:2 परमेश्वर के संतान के रूप में परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए महान योजना है। वह योजना आपके सभी कामों में आपको श्रेष्ठ और समृद्ध बनाना है। आपको केवल इसमें चलने की आवश्यकता है। उसके वचन में चलने के द्वारा आप अपने अपने लिए परमेश्वर की योजना में चलते हैं। जैसे ही वचन आपके पास आता है वैसे ही इसे सुनो और तुरंत इस पर काम करो। ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं और अपने लिए उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जब आप इस तरह से जीवन जीते हैं तब आपके पास आशीषों और चमत्कारों से भरा एक महिमामयी जीवन होगा। वचन अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं यशाया उसका 51:1। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। अपने आँख बंद कर हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना में चलता हूँ। जैसे ही मैं आपके वचन के पीछे जाता हूँ, इसका अध्ययन करते हुए और विश्वास में इस पर काम करते हुए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু কৃপাত সকলোৱে দিনে দিনে আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে য'তে নাথাকক লাগিলে আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে যদি আপোনাৰ দেউতা মা বা ভাইটি ভন্টি কোনোবা আছে তেন্তে সকলোকে আপোনালোকে হাই ফাই দি স্বাগতম জনাব আৰু ক'ব যে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক। আৰু আমি এক নতুন বিষয়বস্তু লৈ আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু বিষয়বস্তুটোৰ নাম আছিলে ঈশ্বৰত আপোনাৰ অধিকাৰ। হালেলুয়া। আৰু যোৱা ৰবিবাৰে আমি অধ্যয়ন কৰিছিলো যে ঈশ্বৰত আপোন বাছনি কৰাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে। হালেলুয়া। আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি আপোনালোকে নিজ জীৱনত এক ভাল বা শুদ্ধ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক কৈছিলো কি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে আমি? বা জয়, স্বাধীনতা আৰু শান্তি। হালেলুয়া। আৰু আজি আমি যিটো বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিম সেই বিষয়টো হৈছে আপোনাৰ ওচৰত জীৱন জীয়াই থাকিবৰ বাবে স্বাধীনতা আছে। জীৱনটো জীয়াই থকাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে। আপুনি জানেনে মৃত্যু ঈশ্বৰৰ ফালৰ পৰা নহয়। ঈশ্বৰে কেতিয়াও কাকো মৃত্যুৰ যোগেদি লৈ যোৱা নাই। বাইবেলে কয় প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই মৃত্যুক পৰাজয় কৰিছিল আৰু অৱশেষত এই মৃত্যুৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নাশ কৰা যাব। হালেলুয়া। আৰু মই যেনেদৰে ক'লো মৃত্যু ঈশ্বৰৰ ফালৰ পৰা নহয়। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু ঈশ্বৰে আমাক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিছে নিজৰ জীৱন জীয়াই থাকিবলৈ। আমি এক সুখৰ আনন্দময় জীৱন জীয়াই থাকিবৰ বাবে বাছনি কৰিব পাৰো। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আমাৰ ওচৰত জীৱন জীয়াই থাকিবৰ বাবে কি আছে? স্বাধীনতা আছে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। বাইবেলত যোহন 10:10 কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে মই এই কাৰণে আহিলো যাতে তেওঁলোকে জীৱন পায়, প্ৰচুৰ পৰিমাণে পায়। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সেয়েহে ঈশ্বৰৰ সন্তান ৰূপে আমি কি গ্ৰহণ কৰিছো? আমি জীৱনক গ্ৰহণ কৰিছো আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে জীয়াই থাকিবলৈ আমি সেই জীৱনক গ্ৰহণ কৰিছো। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। ঈশ্বৰে আমাক কি দিছে? ঈশ্বৰে আমাক জীৱন দিছে। আহক আমি এটি বাক্য পাঠ কৰিম। আমি পাঠ কৰিম আদি পুস্তক 5:21-24 ইয়াত লিখা আছে যে হানুক যেতিয়া 65 বছৰ বয়সৰ হৈছিল সেই 65 বছৰ বয়সতে হানুকে মথিছেলকক জন্ম দিছিল। মথিছেলকৰ জন্মৰ পাছত হানুক 300 বছৰলৈকে ঈশ্বৰৰ সংগে সংগে আছিল। অৰ্থাৎ ঈশ্বৰে দেখুওৱা পথত হানুক চলিছিল আৰু তাৰ পাছতে হানুকৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈছিল। মথিছেলকৰ পিছত হানুকে আৰু কেইবাগৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক জন্ম দিছিল। তাৰ পিছত হানুক 365 বছৰলৈকে এই পৃথিৱীত আছিল আৰু তাৰে পিছত যিহেতু হানুক ঈশ্বৰ জিহুৱাৰ সংগে সংগে আছিল, ঈশ্বৰ জিহুৱাক সাৰথি হিচাপে লৈছিল, সেয়েহে হানুকক 365 বছৰ বয়সৰ পাছতেই ঈশ্বৰে নিজৰ লগত লৈ গৈছিল। হানুকৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ ঈশ্বৰে হানুকক নিজৰ লগত লৈ গৈছিল। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। এই বাক্যৰ যোগেদি আমি বুজি পাইছো যে হানুকক এই পৃথিৱীৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিল।
এই বাইকৰ যোগেদি আমি হানুকৰ জীৱনৰ বিষয়ে গম পাওঁ হানুকে যে ঈশ্বৰৰ সৈতে আছিল আৰু ঈশ্বৰৰ সংগে সংগে আছিল ঈশ্বৰো যে হানুকৰ সংগে সংগে আছিল সেই কথা আমি এই বাইকৰ যোগেদি গম পাওঁ আৰু হানুকক মৃত্যুৰে লৈ যোৱা নাছিল বা মৃত্যুৰ যোগেদি হানুকে পৃথিৱী এৰা নাছিল বৰঞ্চ হানুকক জীৱন্তে ঈশ্বৰ জিহুৱাই নিজৰ লগত লৈ গৈছিল কি হৈছিল হানুকৰ লগত হানুকে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা নাছিল বা হানুকে পৃথিৱীৰ পৰা মৃত্যুৰ যোগেদি যোৱা নাছিল বৰঞ্চ ঈশ্বৰ জিহুৱাই জীৱন্তে হানুকক লৈ গৈছিল আজিৰ বিষয়বস্তু হিচাপে আমি যেনেকৈ পাওঁ যে আমি জীয়াই থকাৰ স্বাধীনতা পাইছো জীয়াই থাকিবলৈ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা ঈশ্বৰ জিহুৱাই আমাক দিছে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড বাইবেলত অকল এবাৰেই যে এনে ধৰণৰ ঘটনা হৈছে সেয়া নহয় আপুনি ভাবিব পাৰে অকল এবাৰেই হৈছে নেকি এনে ধৰণৰ ঘটনা নহয় বাইবেলে আমাক এলিজাৰ কথাও কৈছে বাইবেলে আমাক যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথাও কৈছে বৰ্তমান আমি এলিয়াৰ কথা জানো আহক লৰ্ড জিহুৱাই এলিয়াক জৰ্দনলৈ যাবলৈ কৈছিলে আৰু এই প্ৰথম পদটোৱে কৈছে কেনেৰূপে জিহুৱাই এলিয়াক ধুমুহাৰ মাজেৰে স্বৰ্গলৈ উঠাই লৈ গৈছিল হালেলুয়া এলিয়া আন এজন ব্যক্তি যিয়ে জীৱন্তে ঈশ্বৰৰ সৈতে স্বৰ্গলৈ গৈছিল মৃত্যুৰ যোগেদি এলিয়া স্বৰ্গলৈ যোৱা নাছিল এলিয়া জীৱন্তে স্বৰ্গলৈ গৈছিল জীৱন্তে এলিয়াক উঠাই লৈ যোৱা হৈছিল মৃত্যুৰ যোগেদি এলিয়া এই পৃথিৱী ত্যাগ কৰা নাছিল এলিয়া জীৱিত অৱস্থাতে এই পৃথিৱীৰ পৰা গৈছিলে হালেলুয়া জৰ্দনলৈ গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ এলিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছিল সেই ঠাইৰ পৰা হঠাতে এলিয়াৰ লগত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটো এলিছাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল কিন্তু এলিয়া আৰু এলিছাৰ ওচৰে পাজৰে থকা কোনেও সেই ঘটনাটো দেখা পোৱা নাছিল আৰু এলিয়া এক ধুমুহাৰ জাকৰ মাজেদি স্বৰ্গলৈ গৈছিলে আৰু জিহুৱাই ধুমুহাৰ মাজেৰে এলিয়াক স্বৰ্গলৈ লৈ গৈছিল সেই কথা সম্পূৰ্ণৰূপে এলিছাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল হালেলুয়া সেই একেই কথা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বুজি পাওঁ আহক আমি বাইবেলৰ যোগেদি জানো হওক আহক আমি এটি বাক্য পাঠ কৰো পাচনি কৰ্ম 1 অধ্যায় 9 পদ এই কথা কলত তেওঁলোকে চাই থাকোতে তেওঁক ওপৰলৈ নিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ চকুৰ আগৰে পৰা তেওঁক মেঘে ললে হালেলুয়া ইয়াত যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টই কেনে ৰূপে তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ লগত বা সেই ঠাইত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ লগত ব্যক্তিসকলৰ লগত কথোপকথন কৰি আছে আমি সকলোৱে জানো যীশু খ্ৰীষ্টই ক্ৰুচবিদ্ধ হৈ ক্ৰুচত নিজৰ প্ৰাণ দিছিলে আৰু আমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই তেওঁক 3 দিনৰ পাছত মৃত ব্যক্তিসকলৰ মাজত পুনৰাই জীয়াই তুলিছিলে আৰু প্ৰায় তাৰ পিছত যীশু খ্ৰীষ্ট 40 দিনলৈকে সেই ঠাইডোখৰত আছিল ব্যক্তিসকলৰ মাজত আছিল যীশু খ্ৰীষ্টই তেওঁৰ ওচৰে পাজৰে থকা ব্যক্তিসকলৰ লগত কথোপকথন কৰিছিল তেওঁলোকৰ লগত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ সংগে সংগে আছিল কিন্তু যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টৰ জুৱাৰ সময় আহিলে যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টৰ স্বৰ্গাৰোহণৰ সময় আহিলে তেতিয়া সেই সময়ছোৱা যীশু খ্ৰীষ্ট তেওঁৰ ওচৰে পাজৰে থকা শিষ্যসকল বা বন্ধুসকল বা লগৰ সমনীয়া বা তেওঁৰ ওচৰে পাজৰে থকা ওচৰ চুবুৰীয়াসকলৰ লগত কথোপকথন কৰি আছিল আৰু যীশু খ্ৰীষ্টক চাই থাকোতেই যীশু খ্ৰীষ্টৰ বাৰ্তা শুনি থাকোতেই যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথা মাত শুনি থাকোতেই যীশু খ্ৰীষ্টক স্বৰ্গলৈ লৈ যোৱা হ'ল তাৰ অৰ্থাৎ যীশু খ্ৰীষ্টক মানুহে চাই আছিল আৰু চাই থাকোতেই যীশু খ্ৰীষ্ট স্বৰ্গাৰোহণ হৈছিল হালেলুয়া ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু মৃত্যুবৰণ কৰাৰ পাছত 3 দিনৰ পিছত পুনৰ জীয়াই উঠিছিল মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা আৰু জীয়াই থাকোতেই স্বৰ্গাৰোহণ হৈছিল হালেলুয়া আৰু সেই সময়ছোৱাত যিসকল ব্যক্তি যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগত আছিল সকলোৱে দেখা পাইছিল যে কেনে ৰূপে যীশু খ্ৰীষ্টক স্বৰ্গলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু মেঘৰ ভিতৰত যীশু খ্ৰীষ্ট বা মেঘে যীশু খ্ৰীষ্টক ঢাকি ধৰিছিল বা ডাৱৰৰ ভিতৰত যীশু খ্ৰীষ্ট কেনে ৰূপে সোমাই গৈছিল প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া এই বাক্য যি আমি পঢ়িলো এই বাক্যই আমাক কৈছে যে ঈশ্বৰে আমাক কি দিছে ঈশ্বৰে আমাক জীয়াই থকাৰ স্বাধীনতা দিছে হালেলুয়া মৃত্যুৱে আমাক কেতিয়াও
এই পৃথিৱীৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰে আৰু তাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ জীৱন আছে যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক কি দিছে যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক জীৱন দিছে হালেলুয়া কি আছে আমাৰ ওচৰত স্বাধীনতা আছে স্বাধীনতা এই জীৱন জীয়াই থকাৰ সেয়েহে আমি কি কৰিব লাগে আমি প্ৰত্যেক দিনে ঈশ্বৰৰ বাক্য অধ্যয়ন কৰি ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়ি ঈশ্বৰে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই যি জীৱন আমাক দিলে সেই জীৱনৰ ঘোষণা কৰিব লাগে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছো বা মই পৰিপূৰ্ণ হৈ আছো শান্তি মোৰ আনন্দ মোৰ শান্তি আৰু আনন্দেৰে মোৰ জীৱনটো পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে সুস্বাস্থ্য মোৰ জীৱনটো প্ৰত্যেক দিনাই আপুনি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ বাক্য নিজৰ জীৱনত ঘোষণা কৰক হালেলুয়া বিশেষৰূপে আমি জানো যে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ অহাৰ সময় হৈ আহিছে দ্বিতীয় আগমনৰ সময় হৈ আহিছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট কিহত আহিব মেঘ ৰথেৰে পুনৰবাৰ এই পৃথিৱীলৈ আহিব দ্বিতীয় আগমন হ'ব প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ আৰু যিকোনোৱে বিশ্বাসত দৃঢ় হৈ আছে তেওঁলোককো স্বৰ্গলৈ উঠাই লৈ যোৱা হ'ব প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আৰু সেয়েহে এই সময়ছোৱাত আপোনালোক সকলোৱে বা মই সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ ভিতৰত কি আছে ঈশ্বৰৰ জীৱন আছে আপোনাৰ ওচৰত কি আছে স্বাধীনতা আছে এই জীৱনটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে জীয়াই থকাৰ স্বাধীনতা হালেলুয়া স্বাধীনতা আছে মৃত্যুৰ আমাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাই আমি কাৰ সন্তান আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড সেয়েহে প্ৰত্যেক দিনে আপুনি এই জীৱনটো যে ঈশ্বৰে দিছে তাৰ আনন্দ কৰক প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি ঈশ্বৰে যি জীৱন আমাক দিলে যি প্ৰচুৰ পৰিমাণে জীৱন আমাক দিলে সেই জীৱনৰ আনন্দ কৰক সেই জীৱন পোৱাৰ আনন্দ কৰক আৰু এই বাৰ্তা সকলোৰে মাজত বিলাই দিয়ক হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড মই যিদৰে ক'লো প্ৰত্যেক দিনাই আপুনি প্ৰভু যীশুৰ বাক্যক প্ৰভু যীশুৰ আশীৰ্বাদৰ বাক্যক নিজৰ জীৱনত ঘোষণা কৰক আৰু অন্য আন ব্যক্তিসকলকো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ দ্বিতীয় আগমনৰ সময়ছোৱাৰ বিষয়ে জনাওক অন্য ব্যক্তিসকলৰ মাজত আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰক যে প্ৰভু যীশু অহাৰ সময় নিচেই ওচৰ আৰু তেওঁলোকো যাতে প্ৰস্তুত হৈ থাকে মই আপোনালোকক প্ৰথমতেই ক'লো এই আমাৰ বিষয়বস্তুসমূহ চলি আছে আৰু অহা ৰবিবাৰেও আপোনালোকে বহুখিনি বস্তু শিকিবলৈ পাব অহা ৰবিবাৰে আমাৰ লগত থাকিব বুলি আশা ৰাখিলো তেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু ঈশ্বৰ আপোনালোকৰ সংগী হওক वाओ हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का हालेलुया प्रेज लॉर्ड ये समय है घोषणाओं का हिंदी में अपने हाथों को उठा के मेरे पीछे बोल सकते हैं मैं एक आशीषित बच्चा हूँ मैं परमेश्वर के आशीषों का वितरक हूँ मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है थैंक यू गॉड ब्लेस यू बाय बाय থাকে বা তেনেকে থাকে হালেলুয়া ৰজাই ভয় পায় নহয় ৰজাই কাৰোবাক ভয় পায় নহয় আপুনি কোন হও আৰু মই কোন হও ৰজা হও হালেলুয়া আৰু ৰজাৰ শব্দত কি থাকে শক্তি আৰু বল থাকে যেনেকৈ ৰজাই কয় ৰজাৰ আদেশ সকলো পালন কৰে সেইদৰে ঈশ্বৰৰ বাক্য কৈছে আমাক আমি কোন হও আমি ৰজা হও ঈশ্বৰে কোন হয় তেওঁ ৰজা হয় কোন ৰজা আপুনি আৰু মই তেনেকুৱা ৰজা সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আমাক নামৰ কাৰণে ৰজা বনোৱা নাই তেওঁ আমাক অধিকাৰো দিলে হালেলুয়া তেওঁ অধিকাৰ দিলে সকলোৰ ওপৰতে হালেলুয়া আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম যিটো সেই নামেৰে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সেই অধিকাৰটো দিলে আমি সেই নামত সকলো শক্তি আৰু সকলো অধিকাৰ আৰু সকলো বল আছে এইটো নামত আমি কেনেকৈ থাকিব লাগে যদি আমি খ্ৰীষ্টৰ হওঁ তেনেহ'লে সকলো শক্তি আৰু সকলো অধিকাৰ আৰু সকলো বল আছে এইটো নামত আমি ৰজা নিজৰ নিচিনা আমি জীৱন যাপন কৰিব লাগে হালেলুয়া ৰজাই কাকো ভয় নকৰে হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আৰু ঈশ্বৰে কি বিচাৰে আমি এই শক্তিক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি ৰজাৰ নিচিনা
প্ৰত্যেকটা দিন যেতিয়া আমি নিজকে আইনাত চাওঁ তেতিয়া আমি এই কথাটো নিজৰ মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰিব লাগে, আমি এটা ৰজা হওঁ বুলি পেলাই, মই এটা ৰজা হওঁ বুলি পেলাই। মোৰ লগত কি আছে? সেই অধিকাৰ আছে, মোৰ লগত সেই অধিকাৰ আছে। হালেলুয়া। আৰু আমি নিজৰ জীৱন এনেকুৱা জীৱন যাপন কৰিব লাগে যেনেকুৱা এজন ৰজাই, আৰু যেন আমাৰ ঈশ্বৰে বিচাৰে আমি জীয়াই থাকিম। আৰু প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, যিমান আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়িম আৰু শুনিম সিমানে আমি জানিব পাৰিম আমি খ্ৰীষ্ট কোন হওঁ বুলি পেলাই। আৰু তেওঁ আমাক কি দিলেহি? অধিকাৰ দিলে তেওঁ আমাক, যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামৰ অধিকাৰ। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামক আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু ঈশ্বৰে কি বিচাৰে আমাৰ পৰা? আমি সেই বিশ্বাসৰ লগত আৰু নিৰ্ভয় হৈ পেলাই যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। আমাৰ আশে পাশে যিমানবোৰ বেয়া কামবোৰ হৈ আছে তাকে আমি শেষ কৰিব পাৰিম। হালেলুয়া। ঈশ্বৰে আমাক এই বিশ্বত কি বনাইছে? আমাক কাষ আৰু জ্যোতি বনাইছে তেওঁ আমাক, আৰু এই সংসাৰৰ আমাক মানে এনেকুৱা এটা লোন বা নিমখৰ নিচিনা বনাইছে তেওঁ। হালেলুয়া। আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, আমি বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, আৰু এই প্ৰাৰ্থনাটো অতি প্ৰয়োজন হয় আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে। যেনেকুৱা মই ক'লো ৰজাৰ শব্দত মানে কি আছে? শক্তি আৰু বল আছে বুলি পেলাই। হালেলুয়া। যেতিয়া ৰাজাই মানে আজ্ঞা দিয়ে ক'লো তেওঁৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰে। যেতিয়া আমি এজন ৰজা নিচিনা আমি ক'ব লাগে, সেই সকলো বস্তু প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত, আৰু সেই সকলো বস্তু মানে কি হয়? আমাৰ আদিবোৰ পালন কৰাৰ শুনে তেওঁ উত্তৰ। যেনেকুৱা মই কৈছো, যেনেকুৱা আমি কওঁ ঈশ্বৰে জানে আমাৰ আশে পাশে যদি আমি বেয়া কাম আৰু বেয়া এনেকুৱা বস্তুবোৰ দেখো, হ'ব পাৰে আপোনাৰ পৰিয়ালত হওক বা আপোনাৰ চহৰত হওক, আপোনাৰ গাঁৱত হওক, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত হওক, নিজৰ স্কুলত হওক, আপোনাৰ দেশত হওক, যিকোনো ঠাইত যদি আপুনি সেইবোৰ বেয়া কাম হোৱাবোৰ দেখে, যেতিয়া সেইবোৰ নিজৰ মুখেৰে কৈ পেলাই সেই বস্তুবোৰক আপুনি পৰাজয় কৰিব পাৰে, পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। কাৰণ কিয়? আপুনি সেই অধিকাৰ, যিটো অধিকাৰ আপোনাক দিলেহি ঈশ্বৰে তাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, তেতিয়া আমি সেই পৰিৱৰ্তনটো আকৌ আনিব পাৰিম। হালেলুয়া। আপুনি চিন্তা কৰিছে কিমান মহান আৰু কিমান এই ডাঙৰ আৰু বিশাল মানে এনেকুৱা জীৱন তেওঁ আমাক দিলে। আপুনি এই কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, কোনোবা আহিব আৰু সেই জেগাত সেই পৰিৱৰ্তন আনিব দিবলৈ। আমি হওঁ সেইজন যিজনে আমাক ঈশ্বৰে এনেকুৱা এটা মানে অধিকাৰ দিলে, আমি সেই পৰিৱৰ্তনটো আনিব পাৰিম সেই ঠাই। হালেলুয়া। আপুনি কোন হয়? আপুনি ৰজা হয়। আপোনাক দিয়া আছে আপোনাক অধিকাৰ, সকলো বস্তুৰ ওপৰত আপোনাক অধিকাৰ দিছে। আপোনাৰ লগত সেই অধিকাৰ আছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামৰ, তাক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক। যেনেকুৱা আমি আগতে ক'লে আমাক এনেকুৱা এটা ব্লেংক চেক দিলেহি ঈশ্বৰে আমাক কি দিলে? ব্লেংক চেক দিলে। হালেলুয়া। যীশু খ্ৰীষ্টে কি কৈছে? যিকোনো আমি মানে পিতৃ ঈশ্বৰৰ পৰা আমি খোজো, পিতৃ ঈশ্বৰে আমাক সেইবোৰ তেওঁ দিব। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ, প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা আমি মানে সকলো কৰিব পাৰোঁ। প্ৰাৰ্থনা অতি প্ৰয়োজন আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে। আমি হয়তো নিজৰ গাঁও, নিজৰ চহৰ, নিজৰ দেশৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, পৰিয়ালৰ কাৰণে, সকলো বিষয়ে যিবোৰ আমাৰ আশে পাশে আছে সকলো বিষয়তে আমি সেই শক্তিশালী সামৰ যিটো দিছে আমাক, তাক লৈ পেলাই আমি হয়তো প্ৰকাশ কৰিব লাগে। তেতিয়ালৈকে আমি নিজৰ মুখৰে প্ৰকাশ কৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে সেই তাত আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কামবোৰ আৰু পৰিৱৰ্তন আমি দেখি নাপাওঁ। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। যেনেকুৱা আমি ক'লো কিমান মানে একেবাৰে আচৰিত আৰু কিমান মহান মানে জীৱন ঈশ্বৰে আমাক দিলেহি প্ৰভু খ্ৰীষ্টত আমাক। হালেলুয়া। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? আমি নিৰ্ভয় হৈ পেলাই আমি সেই অধিকাৰক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। হালেলুয়া। আৰু আমাৰ যিবোৰ মানে ওচৰ চুবুৰীয়াবোৰ আছে সকলো বেয়া কামবোৰক আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ, আমি মুচিব পাৰিম। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকক ক'ব লাগে আৰু আমি প্ৰভু খ্ৰীষ্টত কোন হওঁ? আমি ৰজা হওঁ। আৰু আমাক কি দিলে? আমাক অধিকাৰ দিলে। আৰু তেওঁলোকক ক'ব লাগে আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামক আমাক নাম ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু আমি সেই পৰিৱৰ্তনক আমি আনিব পাৰোঁ। হালেলুয়া। যেনেকে আমি প্ৰত্যেক এটা দিন ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনো বা পঢ়ো, আৰু যেতিয়া আমি ঘোষণা কৰিম আমাৰ মাজত কেতিয়া ভয় ভাৱ বোলা বস্তুতে নাথাকিব, আমি নিৰ্ভয় হ'ম আৰু তেতিয়া সাহসী হৈ যাম। যিকোনো পৰিস্থিতিত আমি হয়তো শক্তিশালী হৈ পেলাই আমি থিয় হ'ব পাৰিম। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। মই বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকে সকলো উৎসাহিত হৈ আছে, তাত ফলটো আৰু বেছিকৈ মানে অধিককৈ কাঢ়িব পাৰিম জীৱনত। আৰু কোনো এটা বস্তু আমি কেতিয়া মানে ক্ষতি নহয় প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত। তেওঁ মানে আমাক খুব মানে অধিক আৰু অধিক দিব বুলি পেলাই তেওঁ আমাৰ কাষত দিব যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। सिखाया उसे कीजिए भी। हालेलुया। हर दिन आईने के सामने खड़े रह के बोलिए मैं कौन हूँ? राजा। और मेरे पास क्या है? अधिकार। जब आप गलत चीजें देखते हैं तो क्या कीजिए? अपने कमरे में जाके घोषणाएं कीजिए यीशु के नाम में, है ना, बदलावों को लेकर आइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। प्रेज द लॉर्ड। इस समय घोषणा का अपने हाथों को उठाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे मैं
सब कुछ कर सकता हूँ। मैं मसीह का प्रतिनिधि हूँ। यीशु मुझसे प्रेम करता है। मैं जानता हूँ और मैं दूसरों को यीशु के बारे में बताता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारे ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो ये समय है जहाँ पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना प्रभु, अपना दोस्त और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर कर मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिए। इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूँ अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बधाई हो। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो इसका मतलब है कि आप अब से परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा है। और अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, अपना हृदय यीशु को दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं कहती हूँ शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार, कोई कब्जा नहीं है। यीशु मसीह इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। हालेलुया। ये सुरक्षित है और वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपके वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह, आपके आत्मा के द्वारा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय भेंट का है। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम सेंटर में देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो बैंक के डिटेल स्क्रीन पर है। अपने मम्मी पापा से बात करके आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। ধন্যবাদ পিতৃ ঈশ্বৰ, এই দানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে তেওঁলোকে তুমি যি দিলাই, মই বিশ্বাস কৰিছোঁ এই যিবোৰ দান বৃদ্ধিলৈ গৈছে বুলি পেলাই, আৰু সকলো এইবোৰ দান ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে, ঈশ্বৰ কাৰ্যৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ পিতৃ ঈশ্বৰ। সকলো প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত আমি খুজিছোঁ, আমেন। हमारे गोदों में डालो यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है राज्य की हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। এতিয়া এই সময় হ'ল আমি মানে যিবোৰ অসুখ আছে আৰু সুস্থতাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। যদি আপোনাৰ মাজত কোনোবা এনেকুৱা এটা অসুস্থ হৈ আছে বা বেমাৰ আজাৰত আছে, এতিয়া এই সময়ত আমি আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। বিশ্বাস কৰক, যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপুনি আৰোগ্য পাব বুলি পেলাই, আৰু ঈশ্বৰৰ যিটো শক্তি সেই আপোনাৰ ওচৰত নামি আহিব, আৰু সেই শক্তি মানে আপোনাক আৰোগ্য দিব। য'তে আপোনাৰ অসুখ আপুনি অনুভৱ কৰিছে তাত এখন হাত ৰাখি পেলাই আৰু এখন হাত স্কিনত ৰাখিব, আৰু একেলগে আমাৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে। শাবাৰালাবা ইয়ান্দা কাৰালাবা চিকাৰালাবা সন্ধু কাৰালাবা শাকাৰালাবা ইয়ান্দা কাৰালাবা শান্তাৰালাবা ইয়ান্দাৰালাবা মান্দা কাৰালাবা শিকাৰালাবা শান্দাৰালাবা ইয়ান্দা। ধন্যবাদ পিতৃ, আৰু তুমি ৰজাৰ প্ৰভু তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে যিজনে অসুখত আছে, সকলো বেমাৰ আজাৰ তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ বিষ যিবোৰ আছে সেইবোৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামৰ আজিৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্তি পাব। হালেলুয়া। শান্দাৰালাবা ইয়ান্দা কুৰালাবা শিকাৰালাবা শাহৰা। প্ৰত্যেক এটা শৰীৰৰ অংগ যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত ভালকৈ কাম কৰি যাব। এই বিষবোৰ সকলো মানে আজি এই গুচি যাব প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত। হালেলুয়া। প্ৰভু তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। হালেলুয়া। তোমাৰ এই শক্তি, তোমাৰ এই আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ জীৱনত কাৰ্য কৰে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। হালেলুয়া। ধন্যবাদ পিতৃ। হালেলুয়া। তেওঁলোকে
আৰোগ্য পাব বুলি তেওঁলোকে সুস্থতা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত হালেলুয়া পবিত্ৰ আত্মা তেওঁলোকৰ শৰীৰ পবিত্ৰ আত্মা মন্দিৰ হয় কোনো এটা অসুখ তেওঁলোকৰ শৰীৰত থাকিব নালাগে তেওঁলোকে আজি মানে তেওঁ সুস্থ হয় প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত হালেলুয়া ৰিবা শিকাৰা লাবা শান্দা কৰা লাবা শিকাৰা লাবা শান্দাৰা লাবা ইয়ান্দা কৰা লাবা শান্দেৰা মান্দাৰা লাবা ইয়ান্দি ধন্যবাদ পিতা ধন্যবাদ প্ৰভু ঈশ্বৰ হালেলুয়া ধন্যবাদ সকলো প্ৰাৰ্থনা আমি প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামৰ পৰা আমি খুজিছোঁ আমেন আমেন হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড যদি আপুনি একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মই বিশ্বাস কৰোঁ আপোনালোকে এই আৰোগ্য আপুনি পালেহি বুলি পেলাই আপুনি আমাৰ ডিটেইল এই আমাৰ স্ক্ৰীনৰ ওপৰত আছে আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই মোক জনাব পাৰিব থেংক ইউ এণ্ড গ্ল'জ বেছি প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আমি কিমান মানে আজি আনন্দ অনুভৱ কৰিলোঁ গান গালোঁ নাচ কৰিলোঁ একশ্যন ছং কৰিলোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়িলোঁ ঘোষণা কৰিলোঁ আমি শিকিলোঁ আমি কোন হওঁ আমি ৰজা হওঁ আমাৰ লগত কি আছে অধিকাৰ আছে ৱাও হালেলুয়া যেনেকৈ আমি সদায় আপোনাক কৈছোঁহি আপোনালোকে নিজৰ বন্ধুৰ লগত পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত মানে ঈশ্বৰৰ বাক্য শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপুনি যি শিক্ষা পালে সেইটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ লগত একেলগে ফোনত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু দুনাই আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটো দেখিবলৈ পাব তাৰ কাৰণে বিশ্বাস কৰিছোঁ আহক আমি একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰি আপুনি য'তে আছে নিজৰ হাতখন দাঙি পেলাই আমাৰ লগত একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰক নিজৰ চকুখন মুদি পেলাই নিজৰ হাতখন দাঙি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰক ধন্যবাদ দিম একেলগে ঈশ্বৰক আমি আজি সকলো বিষয়তে আমি মানে আজি ধন্যবাদ দিম যিকোনো আমি শিকিলোঁ বা শুনিলোঁ ঈশ্বৰক আমি ধন্যবাদ দিম শিকাৰালাবা চুকাৰালাবা শান্দাকাৰালাবা চিকাৰালাবা মান্দাৰালাবা শান্দাৰালাবা ইয়ান্দাকাৰালাবা চিকাৰালাবা শিকাৰালাবা মান্দাৰালাবা শান্তিকাৰালাবা মান্দাৰালাবা শান্তিকাৰালাবা হে পিতৃ মই তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মই প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যিবোৰে এই প্ৰগ্ৰাম আজি চাইছে বা শুনিছে সকলোকে তুমি আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ বুদ্ধি আৰু বুজা শক্তি দিয়া তেওঁলোক জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰা তেওঁলোক যিবোৰ মানে ঈশ্বৰৰ জ্ঞান সকলো জেগাতে তেওঁলোকে বিলাইছে তেওঁলোকক তুমি শক্তি দিয়া প্ৰভু আৰু তেওঁলোকে সেই পৰিৱৰ্তনলৈ আনিছে নিজৰ গাঁও নিজৰ চহৰত তেওঁলোকক তুমি শক্তি দিয়া প্ৰভু হালেলুয়া কাৰণ তেওঁলোকে মই বিশ্বাস কৰি সুৰক্ষিত হৈ আছে সকলো বিষয়তে সকলো বস্তু তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰি যাব আৰু তোমাৰ প্ৰেম আৰু তোমাৰ দয়া তোমাৰ অনুগ্ৰহ তেওঁৰ লগত থাকিব আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবোৰ সুৰক্ষিত হৈ আছে প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত হালেলুয়া শিকাৰালাবা মান্দাৰালাবা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা তেওঁলোকে তোমাৰ ৰাজ্য আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তোমাৰ মহিমা হওক প্ৰভু সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ হালেলুয়া প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত আমি খুজিছোঁ হালেলুয়া আমেন স্বৰ্গীয় পিতাৰ প্ৰেম আৰু পবিত্ৰ আত্মা সহভাগিতা আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ সেই অনুগ্ৰহ আৰু সেই প্ৰেম সদায় আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামে খুজিছোঁ আমেন সকলো ভাল আৰু কৰোণা আৰু দয়া তেওঁলোকৰ জীৱনত কাৰ্য কৰি যাব আৰু প্ৰত্যেক এটা দিন আমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালত আমি নিবাস কৰি থাকিম প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত হালেলুয়া আমেন হালেলুয়া ধন্যবাদ থেংক ইউ অহা দেওবাৰে আকৌ আমি লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই ধন্যবাদ मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना बाय बाय Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.